यकीनन रोण वास्ते आए उस गरीब के गम विच। तेरा मिजाज वेख के दर्द भरिया बजुर्ग ज़ाकरीन पढ़ते होंगे हैं। खुदा वक्त न ले आवे कहीं भैन दा भिरा मर जाए, जिमें जो उसनू इतला मिले मिंबर दी कसम उसनू हाथ दे रखी हुई शय नहीं लभदी। हमसाया नू आदिए अल्लाह दे नाम ते मेरे दरवाजे बंद कर छुड़ाए, मैं उजड़दी पई हां। मैयत कब्रस्तान होवे हार खोइया दे काल न कराए, गरीब दी भैन पईया दी आफरीन आफरीन। ताई तो मैं प्यादा है रस्म जहान ते दफन तू पहले नहीं उठदी मैयत तू भैने। ए नहीं सुनिया पूछे कातिल तो मैं वीर दा करना है आफरीन आफरीन। अरमान हुसैन दिया भैनी दा आफरीन आफरीन। जैकू शामी रहे झिड़के दे अगला लफ्ज मातम वाला है। इयो आख के टुर पई हाय गरीबी हाय वो लाओ शबिरा तू मेरी किस्मत भी अलज़मतुलिल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। अरमान हुसैन दिया भैनी दा हाय अरमान जैकू शामी रहे झिड़के दे इयो आख के टुर पई हाय गरीबी हाय हुसैन हाय वो लाओ शफिरा तू मेरी किस्मत वीर अलज़मतुलिल्लाह अलज़मतुलिल्लाह। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन सलवा। बड़ी मकबूल मजलिस है, दामन वक्त गुंजाइश नहीं है। एक फरमान हदीस से सकलैन जनाब रसालत मौत जनाब की खिदमत पेश की थी। एक या दो जुमले कायनात दा रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया वालों हुसैन मेरे विचों है और मैं हुसैन विचों। क्योंकि शाबान दा महीना अजे जारी है, 2 दिन बाकी है, इस तो बाद रमज़ान शुरू होगा। पहले रजब गुजरे है, तो रजब चूँकि मौला कायनात सरकार अमीरुल मोमिनीन दा महीना है, क्योंकि तवज्जो है क्योंकि 13 रजब सरकार काबे दे अंदर तशरीफ ले आए। और जिहड़ा शाबान जा रहा है इस ते बारे जनाब रसालत माप दा फरमान है कि शाबान मैं मुहम्मद दा महीना है, क्योंकि इसके अंदर कई मुहम्मद दुनिया ते आए न और कई अली भी दुनिया ते आए। ये सारे मुहम्मद हैं, कुल्लुना मुहम्मद, ये सारे अली हैं। और ये जनाब रसालत माप दा महीना और जिहड़ा परसों शुरू होने वाला है वो है रमज़ान। रमज़ान है अल्लाह दा महीना। तो शाबान दे हवाले नाल एक जुमला कायनात दा रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया वालों जियो जिया मैं ओ जिया हुसैन। हुण जिहड़ा बंदा मुतवज्जे बैठा गल उस नाल है, जियो जिया मैं ओ जिया हुसैन और जियो जिया हुसैन ओ जिया मैं। सलवात पढ़ लो वाले मोहम्मद।
اذان سنو. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پر محمد و آل محمد. حکم ہے کہ اگر معصوم فرمندن کے تلاوت قرآن اگر کر رہے ہو تو اذان شروع ہو گئی ہے تو پہلے اذان سنو پھر تلاوت شروع کرو. کائنات دا رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا والو جس جس دا میں اس دا حسین. نہیں تو توجہ نہیں فرمائی. اور جس جس دا حسین اس دا میں. گھر خاندان اہل بیت زمانے واسطے درس نمونہ ہے. اساں زندگی دے ہر پہلو دا اگر درس لینا ہے تو دروازہ اہل بیت تو لینا ہے. اسی طرح دین بھی اگر لینا ہے تو وہ بھی اس دروازے تو لینا ہے. قرآن بھی لینا ہے تو اس دروازے تو لینا ہے. غیر کو لیا تو وہ گمراہی ہے. کیونکہ مالک نے یہ جڑی گل کر دن وچ کوئی راز ہوندا ہے, یہ جڑا عمل کر دن وچ کوئی راز ہوندا ہے. انہاں دا کوئی عمل کوئی فرمان مجاہد عباس بغیر راز دے بغیر مسلط دے نہیں ہوندا. بس ایک نقشہ ایک جملہ فقط تہاڈی خدمت وچ پیش کر کے تے میں التماس دعا کر رہا ہاں کہ مسجد نبوی جمعہ دا روز جیسا کہ آج جمعہ ہے, جناب رسالت مآب ممبر تے تشریف فرما رہے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو جس وقت عین شباب تھے خطبہ, توجہ, خطبہ عین شباب تھے, انجے یک لخت مسجد چ ایک دروازہ کھلیا ہے. جڑے نال آ رہے ہو لطف نہ لینا ہے. حیدریہ سمجھ گئے ہو, چونکہ میں ایک چاچا منظور اس واسطے آکھیا ہے کہ مسجد نبوی پہلے کئی دروازے ہور بھی کھل دیا ہے, باقی دروازے بند ہو گئے ہیں. علی و بطول دا دروازہ پاک مسجد نبوی کھل دا, دروازہ کھلیا یک لخت.
حضور منبر تے تشریف فرما سرکار ویکھ رہے ہیں اچانک مسجد ایک دروازہ کھلیا ہے اقلیم امامت دے تیسرے تاج امام حسین علیہ السلام چھوٹا جا سنے سرکار مسجد چوں گھروں نکل کے تے مسجد دے اندر داخل ہوئے جمیں جو حسین علیہ السلام داخل ہوئے تے قدم لڑکھڑائے اے کدے قدم لڑکھڑا نہیں سکتے الامام و امامن لوکانا سبیا امام ہوندا ہے چاہے ماں دی جھولی چوے ایک قدم لڑکھڑانے کوئی راز ہے ہن حسین علیہ السلام خطبہ شروع اور تو پہلے بھی آ سکتے ہیں خطبہ ختم ہونے تو بعد بھی آ سکتے ہیں توجہ یہ جڑا این دوران خطبہ تشریف لے آئے نا وچ کوئی راز ہے ہن حضور دا اس پاسے رخ مبارک آئی اصحاب دی اس پاسے پوچھتا ہی بیٹھے کول مولا علی علیہ السلام بھی آن پاک ممبر دی قسمیں کسے نہیں آکھیا کہ جا تے حسین نو چال ہے جمیں حسین علیہ السلام گردے گئے رسالت ماب نے خطبہ چھوڑ دیتا خطبہ چھوڑیا نال ممبر بھی چھوڑیا تے حضور نے چلنا شروع کیتا تے اصحاب دے چہرے فک ہو گئے کہ حضور نے خطبہ چھوڑیا کیوں واجب خطبہ چھوڑیا کیوں حضور کدے جا رہے ہیں اصحاب ویکھ رہے ہیں حضور جا رہے ہیں عجیب منظر ہے سلاکے علیہ مسجد نبوی دا این اصحاب دے پچھلے پاسے حضور پہنچ گئے تو تمام اصحاب دے سینے تے چہرے بالکل اس پاسے مڑ گئے بسم اللہ پڑھ کے حسین نو چایا پیشانی تے بوسہ دے کے ایتھے بہا کے فرمیدن اصحاب دیکھو یہ حسین ہے میرے پیارو دیکھو یہ حسین ہے میرے جان نصارو دیکھو یہ حسین ہے فرمیدن دیکھو آل حسین منی و انا من آل حسین حسین میرے وچوئے میں حسین وچو اتنی عظمت دا مالک مولا بس وقت نہیں جو میں کچھ اور پڑھا صرف مصائب غریب کربلا دا جس مقصد واسطے آئے بیٹھے ہاں ارمان اس کر دے روندے اس واسطے ہیں 10ویں محرم دے ڈھل دے دوپار ٹبے کربلا تے کھڑ کے آدائی میں غریب ہاں میں مظلوم ہاں ہے کو جڑا میریاں بہنی دے پردے بچائے حسین دین بچایا ہے قرآن بچایا ہے شریعت بچائیے انسانیت بچائیے انبیاء دی محنت بچائیے حسین تو جس ہستی حسین نو بچائے اس کا نام ہے جناب زینب علیہ مولا دی قسم ہر شب جمعہ جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو جدو میں خود گیا 2012 میں خود اتھ جا کے اس گل دی تحقیق کی تھی اس روایت دی چاچا منظور میرے نال آئی علماء کو پوچھا کہ ہر شب جمعہ 1,26,000 نبی کربلا ویندن تھوڑے مولا حسین دا شکریہ ادا کرنا حسین تیرا شکریہ حسین تو ساڑھے محنت بچائی ساڑھا دین بچایا حتیٰ کہ حسین تو سن بچایا ہے ساری رات باندن جس لے ہوندہ ہے نا تہجد دا ٹائم اس لے سارے نبی ٹر ویندن اکلہ رہ جاندے حسین دا پاک نانا محمد مصطفیٰ حسین علیہ السلام فرمیندے نانا جان سارے نبی ٹر گئے نانا تساں بھی جاؤ اس لے رسالت معاف فرمیندے میرے لال حسین کن تیاری ہے لفظ سمجھے جو ماتم کرنا تھا حسین علیہ السلام فرمیندے نانا جان تساں میں نے بچایا ہے تساں میرا شکریہ ادا کرنا ہے نا جو میں دھن بچایا ہے نانا ہون میں پہ ویندہ شام میں اپنی اس بہن دا ونج کے شکریہ ادا کردہ جس میں حسین نو بچایا ہے جڑی ہر منزل ہر مقام تے آدھی گئی ہے جو لوگوں باغی نہیں سجدے چمارے آگے آفرین آفرین 36 شارائیں چوں توحید دی بقا واسطے قرآن دی بقا واسطے حسین دی بقا واسطے گزری علی دی ایو کو جا دی گئی ہے جو لوگوں میں نو چادر دیو میں محمد دی دھیاں
बेगैरता दे न पत्थर मारो, सैना दियो लोगो मैंने चादर दियो, मैं अली दी धिया। इतने अजादार बैठे हो, अल्लाह दे नां तो मैंने सोच के दसो 36 इशारे च चादर मंगदी गई है, बीबी नूं चादर मिली है। पाक मिंबर दी कसम है, गैर मुस्लिम चादर देंदे रहे, आए मुसलमान चादर लहेंदे रहे। एक मंजिल ते जनाबे अब्बास दा सारा ही ना घोड़े दी गर्दन नाल सारे च आवाज आई, मुर्शदादी मुसलमान चादर रहन जो नौ देंदे, वत बार बार मंगदी क्यों है? मेरी सैन दी आवाज आई, अब्बास मैं ज़ैनब हां, मैं जमाने नूं दसना है जो मैं पर्दा कितना औखा बचाया है। अज़ादारों एक मोहल्ला ईसाइयां दा आया है, बेगैरत ऐलान करके आदन पत्थर मारो, साढ़े बागी आ गए। सैना दिए लोगों मैनू चादर दियो, मैं अली दी धिया। आफरीन आफरीन। बेगैरत आदन पत्थर मारो। हज़ारों इस मोहल्ले दियां औरतां झोलियां पत्थरां दियां लैके मकानां दियां छत्तां ते चढ़ गईयां। जेड़े लेना पत्थर मारन दा इरादा कीता है या ईसाई पादरी है, दौड़दा आंदा है, दौड़दा आंदा है। इन्हां औरतां दे को हथ बद के दे दोनी सौ मरियम दा वास्ता जन पत्थर ना मरिया हाय। पहले मैनू पक कर लैन दिओ, कैदी हिन कौन कितों दे वसदे। आफरीन। अज़ादारों बाजार जाए, कोई जा मंजर डिठे से वापस वले आए, मुंह ते मातम करेंदा आंदा है, दीवारा नाल टकरा मरेंदा आंदा है, जमीन ते बांधा आंदा है, उठदा आंदा है। अपनी कौम दे को हथ बद के आंदा है, अल्लाह दा नाम है, मकानां दियां छत्तां तो ले आओ, घरां दे दरवाजे बंद कर लो, अखां बंद कर लो, मैं पक कर आया जेड़ी ज़हरा मुबाले च गई है। आफरीन आफरीन आफरीन। आवाज आंदा है, मुबाले अली ज़हरा दा घर उजड़ गया है, ज़ैनबो कुलसूम कैदो के बगैर। अज़ादारों एक मोहल्ला आई, अगला शहर एक मंजिल ही आई है जो पूरा शहर ईसाइयां दा है। बेगैरत ऐलान करके आदन पत्थर मारो, साढ़े बागी आ गए। सैना दिए लोगों मैनू चादर दो, मैं मुहम्मद दी दिया, मैं अली दी दिया, मैं दुखे पासे वाली ज़हरा दी दिया। हज़ारों एक ईसाई पादरी है जिहदे सर च खा के पैरों च नालैन कोई नहीं, एक गडड़ी सीने नाल ला के हजूम च दौड़दा आंदा है, दौड़दा आंदा है, आदा लोगो मैनू राह दियो। इंजे भरे मजमे विच आके दो हाथ अखां ते रख के आदा लोगो मैनू दसो मुहम्मद दी केड़ी जात खड़ोती है। हाय जनाबे सजाद अगे वध के आदन तू क्यों पुछदा है? आदा है मैं चादर देवनियां। जनाबे सजाद फरमांदे तू क्यों लाए, तू तो गैर मुस्लिम है। हाय हे आदा मैं आप नहीं आया, मैं सुता पिया, मैं ख्वाब डिठा ईसा मरियम दे वाल खुले हुए, ईसा दे सारे च खा के मेरा मोढ़ा हिला के आदन उठी जाग, तैन निंदरिया दे बाजार च मुहम्मद दी चादर खड़ी। आफरीन आफरीन। लै सजाद परदेदारां दे सरां ते चादरां दे शरीफों हर मस्तूर दे सर ते चादर आइए, आखो भला होई। हर मस्तूर दे सर ते चादर दामनाई या शिमर बेगैरत ताज़िया ना लेके आ गए। आदा सजाद परदेदारां चादरां आप लहणियां या मैं लावा। है जनाब सजाद फरमांदे ने कमीना के होया जो मेरिया फुफियां लाजा सरां ते चादरां कर लिया, उजड़ियां छतरी शहरां चो मंगदियां आईयां। हे बेगैरत आदा सजाद मैं तेरी कंड ते जुल्म करसा। जनाब सजाद फरमांदे ने कमीना मेरी कंड हाजिर रही, मेरिया फुफियां दा पर्दा बचण दे। हे बेगैरत आदा सजाद अपनी कंड तो कपड़ा हटाओ। जनाब सजाद बाकर दरवे के फरमांदे ने बाकर लाल मेरे हाथ बदे हुए, मैं अपनी कंड तो कपड़ा ना हटा सकता, मैं जमीन ते बांधा, तू मेरी कंड तो कपड़ा हटा। हो सकता है फूफी ज़ैनब दा पर्दा बच जाए। नाज़ो सन माफ कराए कयामत दा मंजर आई। जनाब सजाद जमीन ते बैठे
باکر بابے دی کن تو خون بھریا چولا چاہے اس بے غیرت ظلم دا تازیہ نہ چاہے اس کو یہ جی ظلم دی سطر لکھی ہے جناب سجاد دی کنڈ چو خون نکلے تے میری چھوٹی سین جناب سکینہ دی جو نظر پئیے اندے پھپی دا دم نپ کے آدھ گئے اماں تو چادر دے نہ دے میں دین دی پئیوں اماں ہر بہنو برا بڑے پیارے ہونے اماں میرا ہی کو سجاد بچ گئی ہے میرے بھرا دی گنڈ تے خالی جائی کوئی نہیں اتنے تے میری سین او تھائیے جت چاچے غازی دا سر گھوڑے دی گردن نالا سر دروے کے آدھگے آنے در گئی ہے اسا اجڑ گئے ہیں ماتا تھی آنے ڈیرے لائے نی اٹھی دیکھتا سی تیڑیاں بھینی دیو ہاتھ الٹے شمر سینڈوں کی آدھگے جانج چڑ پئی ہے علی اکبر دی اللہ لعنت